قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اچھے اچھے نام، پس پکارو اس کو اس کے ساتھ۔ یعنی یہاں پر پکارو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دعا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے جو نام ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، دعا کرنا ہے۔ یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اچھے صفات کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ ہم کو پکارنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز جو ہے یاد کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نیمز نہیں ہے۔ یہ بہت احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انیومریبل نیمز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوتھینٹک نیمز کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے۔ جز 1 میں جو ہے آپ کو 99 نیمز کی اوتھینٹک 99 نیمز کی بکلیٹ بھی ملی ہے۔ تو نمبر 1 یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو نام آپ یاد کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے، قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم کو حق کے علاوہ پہ کچھ بھی نہیں بولنا ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں، انیومریبل جگہ ہم لے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنا جو حق نہیں ہے وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کسی بھی ایسے نام سے بلانا جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے یا قرآن اور سنت میں نہیں آتا ہے تو پھر وہ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دس وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب ہم اچھے اچھے نام سے بلائیں گے تو ڈیفینیٹلی وی ول گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جیسے اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کا رحم چاہیے تو یا رحمان یا رحیم، اس طرح جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے بلا سکتے ہیں۔ تو یا پھر جو ہے یا عزیز، مغفرت ہم طلب کر رہے ہیں، یا غفور الرحیم، تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن صفاتی نام جو ہے یہ سارے ہیں جو ہم آپ کو بکلیٹ میں ملے ہیں اور جو قرآن اور احادیث میں آتے ہیں۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، الَّذِينَ يُلْحِدُونَ ان لوگوں کو جو غلط نسبت کرتے ہیں فی اسماءہِ اس کے ناموں میں، یعنی اللہ کے نام صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، غلط نسبت کرتے ہیں، یعنی یہاں پر یلحدون جو ہے اس کا جو روٹ ہے اس سے لام ہا اور دال، اس سے حق سے پھر جانا، حد سے گزر جانا، ان سب کے بارے میں ان سب کے جو ہے معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کیا کرتے ہیں، غلط نسبت کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ایک آیت لیٹس کمپلیٹ دس، سیجزون ان قریب جزا دیے جائیں گے ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو وہ غلط نسبت کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ جو ہے کیا کریں گے۔ اشارہ یہ ہے یہاں پر شرک کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے اللہ کے ناموں پر دوسروں کے نام رکھ لیتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھا تو وہ اللہ جو ہے یہ نام سے ڈرائیو کر کے ان کے بت کا نام اللات رکھ لیے تھے، اور جو ہے عزیز سے جو ہے عزا رکھ لیے تھے۔ تو اللہ کے ناموں کے قریب قریب یا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ڈرائیو کر کے وہ جو ہے بتوں کے نام رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَرُوا، اور چھوڑ دو ان کو، یعنی ان کو چھوڑ دو، ان کو وہ جو غلط نسبت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اکیلے عزیز بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الودود بھی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی یہ تمام نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی صفات سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ہے ایک ہی اللہ تعالیٰ۔ لیکن کچھ لوگ جیسے اگر ہم دوسرے مذہبوں میں بھی دیکھتے ہیں یا ہندوازم میں جس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اپنے ایڈوکیشن یا نالج جو ہے اس
की देवी सरस्वती, पैसे की जो है लक्ष्मी और पावर की जो है दुर्गा। तो इस तरह जो है डिफरेंट जो है बुतों को या देवियों को जो है डिफरेंट सिफात दिए हुए थे। तो उसी तरह मुशरिकीन मक्का भी क्या किए थे कि अल्लाह के नामों से डिराइव करके दिस इज द गिवर ऑफ दिस, दिस इज द गिवर ऑफ दिस, दिस इज द गिवर ऑफ, तो नहीं। तो यहाँ पर एक अल्लाह ताला एक ही ज़ात है जो तमाम नाम उसी के हैं, तमाम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी के हैं, तमाम सिफात भी उसी के हैं। ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उन लोगों को छोड़ दो। वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन, और उसमें से जो पैदा किया हमने एक ग्रोह है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहदूना जो रहनुमाई करता है बिल हक़, हक़ के साथ, यानी कुरान के जरिए जो है रहनुमाई करता है हक़ के साथ, इंसाफ के साथ, वह बिही यादिलून, और साथ उसके वो अदल और इंसाफ करते हैं। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हक़ की तरफ बुलाते हैं, कुरान और सुन्नत की तरफ। पहले ये बनी इसराइल के लिए कहा गया था ना, उम्मती मोहम्मदी में से एक ऐसा ग्रोह है जो हक़ कायम है, और वैसे हम हक़ पर कायम हैं और हक़ की तरफ बुलाते हैं। और फिर वल्लदीना कज़्ज़बू बि आयातिना, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, कुरान को, सनस्तदरिजुहुम, अन करीब हम तदरीज ले जाएंगे उनको, मिन हैसु, जहां से ला यालमून, नहीं वो इल्म रखते। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह की आयत को झुटलाएगा, यानी जो कुरान को झुटलाएगा, कुरान की आयत को जो झुटलाएगा, उनको अल्लाह ताला एकदम से नहीं पकड़ते हैं, बतदरीज यानी धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता उनको अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, थोड़ा 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 कर कर पकड़ेंगे। यानी हालात एकदम आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली 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 कर कर बिगड़ेंगे। अल्लाह ताला की जो है आहिस्ता आहिस्ता कर कर जो है उनको पकड़ होगी। और यहाँ पर अल्लाह ताला जो एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु की जो काफ़ी लंबी हदीस है कि 73 फ़िरक़ों में जो है उम्मत जो है बट जाएगी, लेकिन एक ही उम्मत होगी जो है हक़ पर होगी। वो कौन होगी? कुरान और सुन्नत फॉलो करने वाली होगी और सहाबा किराम को फॉलो करने वाली होगी। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, लेकिन देयर विल बी ओनली वन ग्रुप, दोज हु विल फॉलो कुरान एंड सुन्नह, एंड दे विल बी ऑन हक़, एंड दे विल बी गाइडिंग एंड कॉलिंग टुवर्ड्स हक़। व उमली लहुम, और मैं मोहलत दे रहा हूँ उनको, यानी अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं उनको। यानी जो बतदरीज जो अल्लाह ताला का है, यानी स्लोली स्लोली उनको ग्रिप में लेना, आहिस्ता आहिस्ता उनको पकड़ना है, कि अल्लाह ताला की मोहलत देना है। इन्न कैदी, बेशक मेरी चाल, यानी अल्लाह ताला का जो प्लान है, ये कैदी का मतलब खुफिया तदबीर है, प्लान है। तो ये फिर जो है अल्लाह ताला का प्लान है मतीन, मजबूत, यानी अल्लाह ताला का ये मीम ता और नून से जो है इसका रूट है, इससे मतीन जो है हुआ है। तो उनके पकड़ने का एक वक्त है, फिक्स्ड टाइम है। तो अल्लाह ताला से ज्यादा कोई जो है ताकतवर नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है ये एक मजबूत प्लान बनाए हैं उनको स्लोली स्लोली पकड़ने का। अवलम यतफक्करु, क्या भला नहीं गौर फिक्र किया, माँ बिसाहिबिहिम, नहीं उनके साथी को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिन जिन्ना, कोई जुनून। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की बात करते, हक़ की तरफ बुलाते, तो लोग क्या कहते, दो चीजें कहते। एक तो यह है कि वो जुनून वाली बातें करते हैं, पागलपन वाली बातें करते, ये कैसी बात कर रहे हैं, तौहीद की तरफ बुला रहे हैं, बुतों को छोड़ने वाली बात कर रहे हैं, पागलपन वाली बात क्यों कर। तो वो एक कोई मजनून वाली, पागलपन वाली बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, लोग जो है ये भी कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई जिन चढ़ गया है, जिन का असर हो गया है, जिसकी वजह से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्या भला नहीं गौर फिक्र किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम देखेंगे कि कोई भी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ऐसी नहीं की जिससे ये लगे कि वो पागलपन वाली बात है, या जिससे ये लगे कि वो जिन से पोजेस्ड है। इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं वो मगर डराने वाले खुल्लम खुल्ला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार करने वाले हैं किस चीज से, आखिरत से, क़यामत के अंजाम से, अल्लाह ताला की पकड़ से, ये तमाम चीज़ों से खबरदार करने वाले हैं। क्योंकि जो लोग पागल होते हैं, मजनून होते हैं, जिनको जिन पकड़ लेता है, उनका रवैया बिल्कुल भी डिफरेंट होता। अब ये बात ऐसी है कि कोई अगर बिल्कुल अनपढ़ है, जाहिल है, उसको जो है E=mc² समझ नहीं आता है, तो फिर वो क्या कहता है, अरे यानी जैसे अगर E=mc², आप बिल्कुल इलिटरेट पर्सन को जाकर समझाए कि E=energy, M=mass, तो वो कहता है पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। तो उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात जब करते थे, वो लोग शिर्क में इतना ज्यादा मुब्तला थे कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पागलों वाली बात लगती थी। अवलम, क्या नहीं, यंजुरून, उन्होंने देखा, फी मलकूति समावात, आसमानों के इंतजाम में। यानी अब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर आए हो, किसकी तरफ से पैगाम लेकर आए हैं? अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं। जो अल्लाह ताला आसमानों
کو پیدا کیے ہیں اس کا انتظام اس کے کنٹرول میں وہ دیکھے نہیں. والارض اور زمین کے وما خلق اللہ من شیء اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو, یعنی کسی بھی تخلیق کی طرف غور کرو, دیکھو آسمان کی طرف, زمین کی طرف, پودوں کی طرف, جھاڑوں کی طرف, خود کی طرف, ان کو اللہ تعالیٰ کا وجود, اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ پتہ چلے گا. وَأَنْ عَسَىٰ اور یہ کہ امید ہے ان یکون ہو کہ ہو قد اقترب اجلہم تحقیق قریب آ گئی ان کی مدت, یعنی موت کی مدت. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم کیا بھول گئے ہو کہ تم مرنے والے ہو, موت آنے والی ہے, اور پھر موت کبھی بھی انسان کی آ سکتی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ تو ساتھ کس بات کے, بعد ہو اس کے بعد, یعنی قرآن کے بعد, یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یعنی ڈانٹ دی جا رہی ہے کہ اب قرآن کے بعد واٹ آر یو ویٹنگ فار, کس چیز کے اوپر ایمان لانے والے ہو, کیا ہے, کیوں تم اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے ہو. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کے لیے. یعنی اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دلوں پر سیل لگا دے, یہ پہلے بھی ہم جو ہے لے چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر نافرمانی کی وجہ سے, کیونکہ ہدایت انسان ایکسپٹ نہیں کرتا ہے, تو اس کے دلوں پر اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتے. تو اللہ تعالیٰ سیل لگانے کے بعد کیا کوئی ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ وَيَذْرُهُمْ اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یعمہون وہ پھرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو خود سے گمراہی پریفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں, وہ اسی میں جو ہے پھرتے رہتے ہیں. یسألونک عن الساعہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں. ساعہ جو ہے یہ قیامت کی گھڑی, یعنی اٹ ول بی سو فاسٹ سو کوئک. ساعہ کا مطلب فریکشن آف اے سیکنڈ, مومنٹ, کیونکہ قیامت پل بھر میں جو ہے قائم ہو جائے گی. تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے, یہ مکی آیت ہے, تو قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. ایان مرساہا کب ہے ٹھہرنا اس کا, یعنی ارساہا را سین واو سے ہے, ارسا یعنی کشتی کا لنگر ڈالنا, اینکر ڈال کر کشتی ڈالنے سے کشتی جو رک جاتی ہے اس کے معنی اس میں آتے ہیں. تو کب ہے قیامت کا آنا, قیامت کا قائم ہونا؟ قل کہہ دیجئے انما علمها عند ربی بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. یعنی nobody knows when قیامت is going to come, only اللہ سبحانہ تعالیٰ knows. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ہم کو سائنس بتائے, میجر اینڈ مائنر سائنس, لیکن ایگزیکٹلی کب آئے گی وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں پتا ہے. تو اگر کوئی کیلکولیشنز کرتا ہے, بتاتا ہے, پریڈکٹ کرتا ہے, تو یہ جو ہے جھوٹا ہے. اور قیامت کا اچانک آنا جو ہے یہ ایک دم ایسے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے تمام کام حسب دستور ہو رہے ہوں گے. جانوروں والے اپنے جانوروں کے پانی پینے والے حوض درست کر رہے ہوں گے. تجارت والے ناپ تول میں مشغول ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی. ایوری تھنگ روٹین کا کام چل رہا ہوگا اور قیامت اچانک سے آئے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, قیامت قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا, اسے دیکھتے ہی سب لوگ ایمان قبول کر لیں گے, لیکن اس وقت کا ایمان ان کے لیے کوئی کام نہ آئے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور جنہوں نے اس سے پہلے نیکیاں نہ کی ہو. یعنی سورج کے جو ہے ایسٹ ویسٹ سے نکلنے سے پہلے اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. قیامت اس طرح دفتن آ جائے گی کہ ایک شخص کپڑا پھیلائے دوسرے کو دکھا رہا ہوگا اور دوسرا دیکھ رہا ہوگا. بھاؤ تاؤ ہو رہا ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی. نہ یہ خرید و فروخت کر سکیں گے, نہ کپڑے کو جو ہے تہہ کر سکیں گے. کوئی دودھ دو کر, یعنی دودھ جانور کا نکال رہا ہوگا, آ رہا ہوگا, پی نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی. کوئی حوض درست کر رہا ہوگا, ابھی جانوروں کو پانی نہ پلا چکا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. کوئی لقمہ اٹھائے ہوئے ہوگا, ابھی منہ میں نہ ڈالا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. اتنا جلدی جو ہے قیامت آ جائے گی. اور حدیث جبرائیل جو بڑی حدیث ہے جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا کنورسیشن ہے, اس میں بھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے, یعنی نہ جبرائیل علیہ السلام کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. لیکن اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے, اور اچانک سے کیا ہوگی وہ آ جائے گی. لا یجلیھا نہیں ظاہر کرے گا اس کو, لی وقتھا اس کے وقت پر, الا مگر ہوا وہی, یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کب آئے گی. ثقلت فی السماوات بھاری ہے آسمانوں,
اور زمین پر، یعنی جب بھی آئے گی قیامت، کب آئے گی یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو پھر سامنے آئے گا، اور کون لے کر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، اور جب بھی آئے گا وہ آسمان اور زمین کے اوپر بہت بھاری ہوگا۔ لا تأتیکم، نہیں آئے گی تمہارے پاس، الا بغتہ، مگر اچانک، یعنی ایک دم سے آ جائے گی۔ ابھی جیسے ہم حدیث دیکھے کہ کتنا اچانک آئے گی کہ سب اپنے روٹین کے کام میں بزی ہوں گے اور اچانک سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یسألونک کأنک خفی عنہا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ باخبر ہے اس سے، یعنی اب یہاں پر وہ لوگ ایسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ کب آئے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ قل انما علمها، کہہ دیجئے بے شک علم اس کا عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن لوگوں میں سے اکثر لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے۔ کب آئے گی، کب قائم ہوگی، یہ بالکل بھی کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ قل لا املک لنفسی، کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنے نفس کے لیے، نفعا کسی نفع کا، ولا ضرا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہاں پر توحید کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں، ڈکلیئر کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، تو پھر کسی اور کے نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب کوئی خود کے لیے کوئی نفع یا نقصان نہیں کر سکتا ہے تو پھر دوسروں کو کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب نبی اور نبیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں، تو کوئی ولی، کوئی پیر، یا پھر کوئی جو ہے اصحاب قبور جو قبروں میں ہیں، جن کی قبر پرستی ہوتی ہے، وہ کہاں سے جو ہے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اگر کسی کو بھی نفع اور نقصان کے مالک سمجھنا یہ سراسر کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اگر میرے لیے کوئی نفع چاہے تو میرے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی نقصان چاہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں جانتا غیب کو، یعنی اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کو بھی نہیں جانتا۔ غیب کیا چیز ہے؟ پوشیدہ چیز ہے، جو ہے ہڈن ہے، جو سامنے نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور جس کو غیب کا پتا ہوگا، یعنی جو ہڈن چیز ہوتی ہے وہ پہلے سے اگر انسان کو پتا ہے، یعنی آپ کو اگر پتا ہے غیب کیا ہے، یعنی کل جو ہونے والا ہے وہ بھی غیب ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے پریپئر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈفرینٹ ٹائمز پر تکلیفوں سے گزرے، ایک کے بعد ایک غم آتے، مکی زندگی میں دیکھے تو وہ الگ ہے، مدنی زندگی میں دیکھے تو الگ ہے۔ کبھی مکی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ ان کو جو ہے پریشان کرتے، ستاتے، راستے میں کانٹے ڈالتے، گھر میں گندگی ڈالتے، بہت ظلم کرتے۔ مدنی زندگی میں بھی جنگ بدر ہوئی، جنگ احد میں زخمی ہوئے صحابہ، کتنے شہید ہوئے، جنگ خیبر میں جو ہے کیا کیا ہوا، پھر اس کے علاوہ پہ یہودی نے جو ہے ان کو گوشت میں زہر ڈال کے جو ہے ملا دیا۔ اگر ان کو جو ہے یہ تمام غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا ہے لستکثرت من الخیر، البتہ میں جمع لیتا بھلائی میں سے، یعنی اب اگر مجھے پتا ہوتا تو پھر میں کیا کرتا؟ میں تو پریپیئرڈ ہوتا، میں بہت ساری جو ہے بھلائیوں کو جمع کر لیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ وما مسنی السوء، اور نہیں چھوتی مجھ کو کوئی تکلیف، یعنی اگر اس طرح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، کیونکہ یہاں پہ غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عالم آفٹر دا ریولیوشن آف قرآن، تو پھر ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو پھر واٹ اسٹارز فورٹیل یا زوڈیاک سائنس، یہ سب جو ہے بیکار کی باتیں ہیں، اس سے کوئی غیب کا علم نہیں پتا چلتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جس طرح جادو کا بھی اثر ہوا، جس طرح جو ہے زہر کا بھی اثر ہوا، طائف میں جو ہے ان کو لوگوں نے پریشان کیا، زخمی کیا، تو یہ سب اگر نہیں ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں میں مگر ڈرانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، و بشیر اور خوشخبری دینے کے لیے، کس چیز کی؟ جنت کی، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کنٹینیوسلی جہنم سے ڈرا رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں انہی کو فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈراوے سے، خبردار کرنے سے، باقی سب تو جو ہے ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکال دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من
नफ्स वाहिदिन, एक जान से, यानी आदम अलैहिस्सलाम से हमको पैदा किया। जैसे सूरत निसा की आयत नंबर 1 में भी आया था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से हमको पैदा किया, वजअल मिनहा, और बनाया उससे, यानी आदम अलैहिस्सलाम से, ज़ौजहा, उसका जोड़ा, यानी आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा को बनाया जो उनका स्पाउस था। क्यों बनाया, मेन पर्पस क्या है जो है आदम अलैहिस्सलाम से एक मर्द से एक औरत को बनाना, या मर्द और औरत की तख्लीक एक दूसरे के साथ क्यों है, लियस्कुना इलैहा, ताकि सुकून हासिल करे उससे। यानी इंसान का पहला जोड़ा जो है वो आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का है, और एक दूसरे को अल्लाह ताला ने यहाँ पर कह रहे हैं कि मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने एक दूसरे में सुकून पाने के लिए जो है बनाया है। लेकिन अगर हम देखें कि नंबर 1, अगर शादीशुदा जोड़े में सुकून नहीं है, एक कपल में सुकून नहीं है, तो पर्पस ऑफ बीइंग टुगेदर वो होता ही नहीं है। क्योंकि आजकल देखिए दीनदारी खत्म हो गई है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गए, डिमांड ज्यादा हो गया है, मटीरियलिस्टिक जो है दुनिया हो गई है। अल्लाह ताला ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया है, तो हर एक को अपने अपने रोल्स, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर जो है वो आप निभाएंगे और बेसिकली एक दूसरे के ऊपर रहम करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की खुशी का ख्याल करेंगे, एक दूसरे की जो है फीलिंग्स का ख्याल करेंगे, तो फिर क्योंकि मर्द और औरत को सुकून के लिए पैदा किया है, तो औरत का भी काम है कि मर्द को सुकून दे, मर्द का भी काम है कि औरत के सुकून का ख्याल रखें। अगर सुकून नहीं है तो द पर्पस ऑफ बीइंग टुगेदर जो है वो पूरा नहीं होता है। फलम्मा तगश्शाहा, फिर जब उसने ढांप लिया उसको, किसने ढांप लिया, मर्द ने औरत को ढांप लिया। हमलत, उसने उठाया, यानी औरत ने उठाया। यहाँ पे ढांप लिया से मुराद जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ इशारा है, तो उसने उठाया हमलन, बोझ, यानी जो प्रेगनेंसी का बोझ है, खफीफन, हल्का, फमर्रत बिह, बस चली साथ उसके, यानी अब यहाँ पे औरत के हमल की बात हो रही है। अब आप देखिए ये खफीफन, हल्का, यानी फर्टिलाइज्ड एग जो है धीरे 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 क्या होता है, फिर एक पूरा सा क्या हो जाता है, बच्चा बन जाता है, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से चलती है। अब आप देखिए इतने ग्रेजुअली और ये आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता है ये वेट, और फिर इतना आसानी से उठाती है। अल्लाह ताला जो है इसको प्रेगनेंसी को औरत के लिए इतना आसान कर दिया है। अब आप देखिए थोड़ा 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 तक करते हुए एक बेबी जो फुली मैच्योर होता है तो फिर वो एक 3 to 4 kgs का हो जाता है, फिर उसमें प्लासेंटा है, फिर लिक्विड है, ये सब तकरीबन जो है 6-7 किलो का वजन तो होता है। लेकिन अगर आप देखिए प्रेगनेंसी पूरी अगर हम देखेंगे तो औरत तो आराम से उठा के चलती है, लेकिन क्या आप जो है 9 महीने 5 kg का बैग उठाकर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने उसका रखना, उसका उठाना इतना औरत के लिए आसान कर दिया है कि फिर वो आसानी से चलती है। फलम्मा, फिर जब असक़लत, वो बोझल हो गई, यानी बोझ ज्यादा हो गया। वल्लाह, दोनों ने पुकारा अल्लाह ताला को, यानी माँ और बाप ने, यानी शोहर और बीवी ने अल्लाह ताला को पुकारा। रब्बहुमा, जो रब है उन दोनों का, लइन आतैतना, अलबत्ता अगर दिया तूने हमको, सालिहन, सही सलामत औलाद, यानी यहाँ पे सही सलामत जिस्म भी होगा, सही सलामत जो है अकल भी होगी। ये जो है हर एक इंसान को जो भी प्रेगनेंसी से आप लोगों में से गुजरे होंगे, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एक अजीब अजीब से खौफ होते हैं कि पता नहीं बच्चा कैसा होगा, मेंटली साउंड होगा या नहीं होगा, फिजिकली साउंड होगा या नहीं होगा, उसमें कोई ऐब ना हो, उसमें कोई नुक्स ना हो, और अल्लाह ताला की तरफ खूब रुजू करते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने भी बहुत सारा किया कि जब भी प्रेग्नेंट होती थी बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह ताला सही सलामत औलाद हो, कोई ऐब ना हो, नुक्स ना हो, और फिर वो जो है दीनदार भी हो। और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जब बच्चा होने वाला था तो शैतान उनके पास आया और कहा कि तुम इस बच्चे को जो है मेरा नाम दे दो, अब्दुल हारिस उसको रखो। तो आदम और हवा जो है ना आगे नाम रखने की बात आती है तो उसमें है, लेकिन दिस इज नॉट ऑथेंटिक। तो फिर यहाँ पे तो लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे शुक्र अदा करने वालों में से। यानी अब उन लोगों ने जो है दुआ की कि अगर सही सलामत औलाद हमको हो जाएगी हम तो बहुत बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने वाले हो जाएंगे। फलम्मा, तो जब आताहुमा सालिहन, उसने दिया उन दोनों को सही सलामत, जाअला, उन दोनों ने बना लिया, लहू, उसके लिए, शुरका, शरीक, फी मा आताहुमा, उसमें जो उसने दिया उसको। यानी यूजुअली एक जो है एक इंसानी फितरत यहाँ पे बताई जा रही है कि इंसान जो है क्या करता है, अल्लाह ताला देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कहता है कि फुला बुत पे जो है कभी नजर मांगी थी तो हो गया था, फुला जगह जाके मत्था टेका था इसलिए हो गया था, या फुला डॉक्टर की
ट्रीटमेंट की वजह से हुआ था, क्योंकि डॉक्टर भी सिर्फ सोर्स है लेकिन शिफा देने वाला और औलाद देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो क्रेडिट क्या करता है कि दूसरे को दे देता है इंसान की फला बुत की वजह से हुआ, फला बुजुर्ग की वजह से हुआ, फला जगह माथा टेकने की वजह से हुआ, तो फिर वो शिर्क करने लगता है। फतह आल अल्लाह अम्मा युश्रिकून, तो बस बुलंद है अल्लाह ताला उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। यानी जिस किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं अल्लाह ताला उससे बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। तो करते अल्लाह ताला है, लेकिन इंसान इतना बदबख्त है कि वो क्या करता है, किसी और को क्रेडिट दे देता है जो अल्लाह ताला काम करते हैं। जिस तरह डॉक्टर भी जो है, अगर कोई हम ये कहे कि फुला डॉक्टर के हाथ में शिफा है, तो ये भी शिर्क है, क्योंकि शिफा देने वाले अल्लाह ताला है, डॉक्टर इज ओनली द सोर्स। तो वो क्या करते हैं मुशरिक जो है, अगर हम उस टाइम पर भी देखेंगे वो भी वैसे ही करते थे। वो अल्लाह ताला के दिए हुए को बुतों के बुजुर्गों की तरफ मंसूब कर देते थे कि फुला ने दिया, फुला ने प्रोटेक्ट किया, फुला इमाम बख्श की वजह से, फुला बंदे की वजह से। और मुशरिकीन भी जो है फिर क्या करते थे, उनका नाम जो है अब्दुल उज़्ज़ा, यानी ऐसे नाम उनके रख देते थे, अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल फुला, अब्दुल फुला। जैसे अब हम अगर मुसलमानों में भी देखेंगे तो वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह ताला के जो है उसमें वो करते हुए अब्दुल रसूल, गुलाम रसूल, हुसैन बख्श, तो इस तरह के जो है नाम रख देते। तो ये जो है यहाँ पर बात आई है कि वो फिर क्या करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं। युश्रिकून मा ला यख्लुकु, क्या वो शरीक ठहराते हैं जो नहीं पैदा करता शैअन, कुछ भी। यानी ये जो पूरी क्रिएशंस है इन द होल यूनिवर्स, उसमें से एक मक्खी भी किसी को भी पैदा करने का कोई भी वो नहीं रखते, क्या नहीं रखते, ताकत नहीं रखते। तो फिर कुछ भी जो पैदा नहीं कर सकता है उसको अल्लाह ताला के साथ कैसे शरीक ठहरा सकते हो कि उसने हमें दिया, उसने हमें बख्शा। वहुम युखलक़ून, और वो पैदा किए जाते हैं। वो खुद भी अल्लाह ताला की मखलूक है, वो खुद भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है। तो फिर वो कैसे पैदा करते हैं। मुसलमान भी क्या करते हैं, पैदाइश के बाद नाम तो जो है इस तरह रख देते हैं, अब्दुल रसूल, अब्दुल गुलाम वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जाकर यहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं, वहाँ माथे टेकते हैं, वहाँ जो है जेवरात चढ़ाते हैं, सोना चढ़ाते हैं, बात तो जो है कुछ जगहों पर औलाद को वक्फ करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं किसको तुम शरीक ठहराते, जो खुद भी अल्लाह ताला के क्रिएशन से। अगर हम देखेंगे जो अहले कुबूर है, मुसलमान लोग जो शिर्क करते हैं, कब्रों पर जाके माथा टेकते हैं, तो वो भी तो अल्लाह ताला की ही क्रिएशन थी। उन लोगों ने क्या पैदा किया, क्या सूरज पैदा किया, चांद पैदा किया, एक छोटी सी चींटी भी नहीं पैदा कर सकते, तो फिर वो तुम्हें कैसे बख्शेंगे। तो फिर वो खुद अल्लाह ताला की तख्लीक है, तो तुम उनको अल्लाह ताला के बराबर कैसे ठहरा सकते हो। वला यस्ततिऊन, और नहीं वो इस्तिताअत रखते, यानी जिनको वो शरीक ठहराते हैं, चाहे वो बुत हो। बुत भी एक्चुअली क्या थे, वो एक्चुअली वो पहले बड़े पर्सनालिटीज थे, गुड पर्सनालिटीज थे। वो लोग नेकी की तरफ बुलाते, हिदायत की तरफ जो है वो करते। तो फिर वो लोग खुद भी जो है क्या है, अल्लाह ताला की क्रिएशन है। तो फिर वो क्रिएशन चाहे वो हो या अहले कुबूर हो या जो भी हो, नहीं वो इस्तिताअत रखते, यानी जिनको शरीक ठहरा रहे हैं, या बुत हो या अहले कुबूर हो, वो नहीं इस्तिताअत रखते। लहुम नसरा, उनके लिए मदद की, यानी दूसरे मांगे तो मदद करना है, हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपनी खुद की भी मदद नहीं कर सकते हैं। वला अंफुसहुम, और ना अपने नफ्सों की यंसुरून, वो मदद करते हैं। यानी दूसरों की मदद तो बहुत 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 दूर की बात है, लेकिन खुद की भी मदद नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। तो कब्र में अंदर लोग होते हैं, उनको खुद बाहर क्या हो रहा है नहीं पता होता है। उनको खुद ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ हैं, कितने दिन के लिए ठहरे हैं, कुछ भी नहीं पता होता है। तो फिर वो कहाँ से जो पुकारते हैं, दुआ करते हैं, उनकी मदद कहाँ से कर सकते हैं। वह तदऊहुम, और अगर पुकारो उनको, इलल हुदा, हिदायत की तरफ, ला यत्तबिऊ कुम, नहीं वो पैरवी करेंगे तुम्हारी। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुम पुकारो उनको हिदायत की तरफ, नहीं वो पैरवी करेंगे तो तुम्हारी, सवा उन बराबर है, अलैकुम तुम पर, अदअउतुमुहुम, का तुम पुकारो उनको, अम अंतुम स्वामितून, या तुम चुप रहो या खामोश रहो। यानी यहाँ पर एक तो ये है कि बुतों को अगर हम रहनुमाई की तरफ बुलाएंगे तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि दे आर जस्ट स्टैच्यूज, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। फिर बुतों से अगर तुम कहो कि वो तुमको तुम्हारी रहनुमाई करे, बिकॉज तुम तो जो है उनको गॉड फिगर बनाए हुए, तो गॉड अगर फिगर है तो फिर वो तुम्हें हिदायत की तरफ, रहनुमाई की तरफ बुलाना चाहिए। तो फिर तुम उनको कहो कि गाइड मी टूवर्ड्स
دی ट्रुथ तो फिर वो भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे ये भी है कि मुशरिकीन के बारे में भी है कि मुशरिकीन जो शिरक करते हैं वो शिरक में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं, इतने ज़्यादा डूबे हुए कि उनको तुम अगर हिदायत की तरफ और तौहीद की तरफ बुलाओ तो फिर वो नहीं आ सकते हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊना, बेशक वो लोग या फिर वो हस्तियां जिन्हें तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, इबादुन, बंदे हैं, अमसालुकुम, तुम्हारी तरह, फदऊहुम, पस पुकारो उनको, यानी पुकार कर देखो, फल यस्तजीबू, पस चाहिए कि वो जवाब दे। यानी जब तुम पुकारते हो, दुआ करते हो, क्या वो डू दे आंसर यू? नहीं कर सकते हैं। लकुम, तुमको, इन कुंतुम, अगर हो तुम सादिकीन, सच्चे। यानी अब ये मक्की सूरत है, मक्का काबा इटसेल्फ में 360 बुत जो है थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ए इंसान, जिन इंसानों से तुम मदद मांगते हो वो तुम्हारी तरह तो है। अब ये जो आइडल्स है जिनको तुम जो है कहीं इवन अगर तुम फरिश्तों के आइडल्स बनाए हुए हैं या गुजरी हुई हस्तियों के बनाए हुए हैं, जैसे राम, सीता, कृष्ण, साईं बाबा, या इवन नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे हम देखेंगे जो बड़े बड़े जो है हस्तियों की बुत बनाए गए थे, या नाइला और इसाफ का भी जो है हम इसमें सफा और मरवा के ऊपर रखे गए, ये सब तो अल्लाह ताला की मखलूक है। तो ये सब खुद अल्लाह ताला की क्रिएशंस है। तो ये इनको तुम कैसे पुकार सकते हो? तो यहाँ पर जो इंसान है वो खुद ही तो बुत बनाए थे, तो उनसे तुम कैसे तवक्को कर सकते हो कि वो तुम्हारी हेल्प करे, जबकि वो खुद भी इंसान है तुम्हारी तरह। तो अब यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि तुम उन बुतों से कैसे मदद मांग सकते हो। अलहुम अर्जुलन, अब देखो बुतों की तरफ, क्या उनके लिए पाँव है? यमशूना, वो चलते हैं, बिहा, साथ इसके, यानी क्या वो बुत जो है वो चलते हैं साथ उसके? अम लहुम ऐदिन, या उनके लिए हाथ है? यबतिशून बिहा, या वो पकड़ते हैं साथ उनके, यानी बतशा, जैसे इन बच्चा रब्बिकल शदीद है ना, बच्चा ना टाइट ग्रिप को कहते हैं, तो क्या वो पकड़ते हैं साथ इसके? अम लहुम आयुन, क्या उनके लिए आंखें हैं? युबसिरूना बिहा, वो देखते हैं साथ इनके, यानी बड़े बड़े मोटे मोटे आंख तो बुतों के लगते हैं, दिखते हैं, और ऐसे भी दिखता है कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन इनकी वो उनकी आंखों से देखते नहीं है। उनके ये आंख, ये कान, ये पाँव है, लेकिन सिर्फ दिखावे के हैं, इनमें सुनने की, चलने फिरने की सलाहियत नहीं है। तो तुम इन बुतों को खुदा कैसे बना सकते हो जबकि इनमें इंसानी सिफत भी नहीं है, वो इंसान के बराबर भी नहीं है, तो तुम उनको खुदा कैसे बना सकते हो? अम लहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा, या उनके लिए कान है वो सुनते हैं साथ उनके? कुल इदऊ शुरकाअकुम, कह दीजिए कि पुकारो अपने शरीकों को, सुम्मा कीदून, फिर चाल चलो मेरी तरफ, फला तुंज़िरून, ना तुम मोहलत दो मुझको। यानी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब बुतों के बारे में, हस्तियों के बारे में, या जिनको जो है शरीक ठहराया जाता है उनके बारे में कुछ बुरा कहा जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुमको बुतों की मार पड़ेगी। यानी अब जब बुजुर्गों के बारे में भी जब बुरा कहा जाता है तो फिर वो कहते हैं अच्छा तुम्हें बुजुर्गों की मार पड़ेगी, तुम्हें जो है इस तरह। तो अब यहाँ पे कहा है ओके ठीक है, तुम जिनको अल्लाह के साथ शरीक थे पुकारो उनको, फिर चाल चलो मेरी तरफ, यानी आप डिक्लेयर करें कि ठीक है मेरी तरफ चाल चलो, और मुझे टाइम भी मत दो, मोहलत भी नहीं दो, मुझे कोई वो भी नहीं करो, फिर तुम्हारे शरीक मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ लो, यानी जो कर सकते हैं कर लो। यानी इंसान इतना पागल है, इतना दीवाना है कि चांद पर खुद वो जाकर उसको कॉन्कर किया है, लेकिन फिर चांद इतनी दूसरी तरफ एक इतनी बेवकूफ़ी करता है कि उसी चांद की जो है इबादत करता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया है, और जिनकी ये इबादत करता है, जिनको वो पुकारता है, वो तो इंसान से भी कमज़ोर है। वो इसकी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि अपने से कमज़ोर चीज़ को खुदा का दर्जा दिया हुआ है।